Namaste everyone. I am Harish Shastri, lecturer in physics, Vivekananda PU College, Puttur. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 2019-20 ಸಾಲಿನ NTSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let us discuss about the questions, physics questions asked in NTSC 2019-20 question paper. Shall we move on to the questions? Here are the questions. The first question, a household consumes 1 kilowatt of energy per day, 1 kilowatt hour of energy per day. ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಜೌಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 kilowatt hour is the commercial unit of electrical energy. ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಮಾನ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. So we have to convert it into joules. So if you convert 1 kilowatt hour into joules, joule is a SI system unit. So ಇದು SI system, ಇದು SI ಏಕಮಾನ, ಇದು electrical unit, ಇದು sorry commercial unit, kilowatt hour. So 1 kilo means 1000. So 1 kilo is 1000 watt. Hour is 60 minutes into 60 seconds. So hour 60 minutes into 60 seconds ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1000 watt. 1 kilowatt ಅಂದ್ರೆ. So 1 kilowatt converts into 1000 watt and hour is 60 minutes into 60 seconds. So that comes to 1 2 3 4 5. 5 ಸೊನ್ನೆಗಳು ಬಂತು. 1 2 3 4 5. 6 into 6 is 36. So 36 into 10 to the power 5 joules. So 10 to the power 5 ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 36 ಇಲ್ಲ, 3.6 ಇದೆ. So ಎಲ್ಲ single digit ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So I want to convert it into 3.6. So multiply and divide by 10. Multiply by 10, divide by 10. Divide by 10 ಮಾಡಿದ್ದು 3.6 ಆಗುತ್ತೆ. Multiply by 10 ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that comes to 3.6 into 10 to the power 5 joules. So this is the answer. So option is 3.6 into 10 to the power 3.6 into 10 to the power 6 joules. 10 to the power ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So 10 to the power 6 joules. This multiplied by 10 makes 10 to the power 6. Divide by 10 makes 3.6. So option is 4. We'll move on to the second one. Resistors are connected as shown in the diagram. What is the effective resistance between A and B? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಧಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ವೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. Why can't you connect directly this one here? ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ? So instead of connecting it through a wire, we will squeeze it. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ. ಎಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ. So ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ. So if it is so, how will be the circuit? So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ A, ಈ 4 ohm ನ ಈ ಎಂಡ್, 3 ohm ನ ಈ ಎಂಡ್, 3 ohm ನ ಈ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ 3 ಎಂಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. So we have 4 ohm. ಇಲ್ಲಿನೊಂದು 4 ohm ಇದೆ. So this one, this is 4 ohm, this is 4 ohm. So ಇದು ಒಂದೇ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈ 3 ohm ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is 3 ohm, another 3 ohm, another 3 ohm. So ಈ 3 ohmಗಳ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. So if I can name this as C, ಇದು C ಆಗತ್ತೆ, ಇದು C ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 ohms ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. B ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ B. So now you have to find out the equivalent resistance between A and B. So this is 4/2 ohm. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ RP equal to R/N ಹಾಕ್ಬೋದು. 4/2 ಇದು 3/3. ಸೊ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ 1/RP is equal to ಇಲ್ಲಿ 1/4 plus 1/4, that is 2/4. What is RP here? RP is equal to 4/2. So that is 2 ohm. What about here on the other side? ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So on the other side, it is 1/RP is equal to ಇಲ್ಲಿ is equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3, that is 3/3. So RP is also equal to 3/3, that is equal to 1 ohm. So ಒಂದು 1 ohm ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ohm ಆಯ್ತು. So this will be 2 ohm ಈ ಪಾರ್ಟ್
and this will be 1 ohm. ಎರಡು ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. So A is here, current entering, current leaving. B ಇಲ್ಲಿದೆ, so that is equivalent to 2 plus 1, 3 ohm. 3 ohm ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು. So option is 1 ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ 4 4 ಪ್ಯಾರಲಲ್, 3 3 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಯಾವತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬಹುದು. ವೇರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ, 3 ಓಮ್ ಇದ್ದು 3 ಬೈ 3 1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 ಓಮ್ ಇದ್ದು 4 ಬೈ 2 2, 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 steel balls of mass 1 kg and 2 kgs and a lead ball of mass 10 kg are released together from the top of a tower 30 meter high. So from a 30 meter height, 3 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 1 kg, another 2 kg and another 10 kg. 1 kg, 2 kg and 10 kg. They are released from the top. So all of them are allowed to fall. Okay, then which one reaches earlier ಅಂತ? 30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ 1 kg 2 kg ಮತ್ತು 10 kg ತೂಕದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Which reaches the ground first and whether all of them will reach the ground at the same time. ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾವು g ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. acceleration due to gravity g is a constant, ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅದು. It's a constant because all the bodies move with the same speed. ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, he says he leaves 2 balls from the leaning tower of Pisa. ಪೀಸಾದ ವಾಲುವ ಗೋಪುರದಿಂದ ಅವನು 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾರದ್ದು, ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಎ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಫೆದರ್, ಒಂದು ಗರಿಯನ್ನ, ಪಕ್ಷಿಯ ಗರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಏರ್ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ತದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಗಾಳಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಡ್ ಬಾಲ್, ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್, ಬೀಳೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಬೀಳುವಾಗ 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. when the ball is released, its velocity is 0 meter per second. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ 10 ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3 ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್, ಯಾವ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿ ಎಳಿತದೋ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಜಿ ಒಂದೇ. ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎಂ. ಎಫ್ ಭಾಗಿಸಿ ಎಂ. ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭೂಮಿ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಳಿತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಅದು, ಹೆವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಳಿತದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದೇ. ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೂವ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಲೆಸರ್ ಮಾಸ್ ಲೆಸರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಜಿ ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ fourth question. The maximum number of 60 watt bulbs that can be run from the main supply of 220 volt if you do not want to overload 5 ampere fuse. 220 ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ 60 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಸ್ which is 5 ampere. 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡ ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ 1 by 1 ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಬಲ್ಬ್ಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ 1 by 1 bulb, the current drawn from the main circuit goes on increasing.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಲ್ಬ್, the current drawn from the main supply goes on increasing. When you switch on enough number of bulbs, if the current supply is more than 5 amperes, ಆವಾಗ ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ 5. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದು ಗರಿಷ್ಠ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋದ್ರೆ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬೇಕು? ಒಂದು ಬಲ್ಬಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ. ಐ ಅಂದ್ರೇನು? ಪವರ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ 60, voltage 220. So this will be the current drawn by one battery is one bulb is 3/11 ಆಯ್ತು. 3/11 ಆಂಪಿಯರ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ n ಟೈಮ್ಸ್ n ಬಲ್ಬ್ಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬಲ್ಬ್ 3/11 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳಾದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಅದು 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3/11 ಪ್ಲಸ್ 3/11 ಪ್ಲಸ್ 3/11 ಮಾಡುವಾಗ 5 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬಿನ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ 10 rupees ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 50. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಐಸ್ 3/11. ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಕರೆಂಟ್ 3/11. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇಂಟು 11/3. 11 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, 55/3. ಸೊ 55/3 ಇಸ್ 1s 2 ಉಳಿತು, 8 24 ಇನ್ನೊಂದು 3, ಎಸ್ 18.3 ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ 0.3 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ n ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗರಿಷ್ಠ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18. 19ಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 0.3 ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. 19ನೇ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗರಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಈಸ್ 18. 19ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, n ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 18. 19 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ 18. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ 18 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆಗ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 18 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 19 ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. The diagram shows a current carrying wire passing through the center of a square cardboard of the magnetic field at points A, B, C is. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ರಟ್ಟಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೈರ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹಕವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ the magnetic field at any point from a wire ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ರೋಲ್. ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ such that the thumb shows the direction of current. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ you should hold it like this. Then the encircling fingers will show the direction of magnetic field like this. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ. So like this. But remember, as you go away and away from the conductor, the magnetic field goes on decreasing. Magnetic field and the distance are inversely proportional. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಬಲ ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಗೂ ನಾವು ಇರುವ ದೂರಕ್ಕೂ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ. ದೂರ ಹೋದಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ತಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ. ಸೊ ಎ ಬಹುಶಃ ಸಿ ದೂರ, ಅತ್ಯಂತ ದೂರ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದು ಲೀಸ್ಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು MF ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಬರುದು ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓ ಈ ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಎ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಅಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತಪ್ಪು, ನೋ ಡೌಟ್. Stronger at B than at A, stronger at B than at A, equal at B and C, ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. equal at B and C, ಅದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, stronger at B than A. Then stronger at B than C, stronger at B than C, ಕರೆಕ್ಟ್. weaker at B than A, ಅದು ತಪ್ಪು. weaker at B ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. B ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. stronger at B than A, weaker at C than A, weaker at C than A. ಎಗಿಂತ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಎಗಿಂತ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ, ಎಗಿಂತ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ, ಎ ಓಕೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಎ, ಬಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಎಗಿಂತ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಿ. ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, sixth one. Okay, the solar constant at a place is 1.4 kilowatt meter square. Solar constant is 1.4. Oh, ilon kilo ide. Kilo means 10 to the power 3 watt per meter square. The solar energy received by an area of 4 meter square per second at this place is. So idanna ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು. solar constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1.4 kilo, ಇದು joule per second ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್. ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆನ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್. ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿಗೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ತಕೊಂಡ್ರೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಂಬವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ
ಆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಾಟ್ ಆಗೋದು. ವ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಲ್. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ವೈ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ? ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಿದ್ರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.4 ಇಂಟು 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮೇಲೆ 1.4. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಇಂಟು 4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 1 ಡೇ, 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 5.6 into 10 to the power 3 joules is the energy received, kilojoules, yes. 5.6 into 10 to the power 3 joules ಅಥವಾ 5.6 kilojoules of energy is received per second on 4 meter square area, right? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಟೀ 15 rupees ಅಂತ ಅಥವಾ 10 rupees ಟೀ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಏನದು 10 rupees ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀಯ ಬೆಲೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ, ನಾವು 4 ಜನ ಹೋದ್ರೆ 4 ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ 4 ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 4 into 10 rupees 40 rupees ಆ ತರ. ಸೊ 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್, ಸಾರಿ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ. Now, while performing an experiment of a dispersion of light through a prism, 4 students represented the dispersion pattern as shown below. Identify the correct representation. So, ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು it shows dispersion. ಸೊ ಅದು ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when you pass white light, ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗ್ತದೆ. ಯು ನೋ ಇಟ್, ಅದು ಬಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗ್ತದೆ. whereas violet bends most. ಸೊ violet ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ violet bends more, red bends less. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುದು, ರೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ if it is represented like this, this is the correct way of dispersion. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುದು. as soon as it enters the prism, the splitting starts. This is wrong, violet ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, wrong. And okay, yeah, and this is wrong here, and here violet shown no, wrong. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, but this is correct. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ violet bends more, red bends least, but ಚಿತ್ರನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. So when the diagram is reversed, it will be like this. So if you reverse, ಇದನ್ನ prism ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, and the light is passed from the other side here. ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. you know that light always bends towards the base of the prism. ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. So and among them red bends less, so violet bends more. Idu red like this, and violet bends more.
violet here, like this. So that is this one. Violet ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. So ಇದು 3. This one is the correct answer. 8th one. A spherical mirror and a thin spherical lens, each of focal length minus 10 centimeter are given. The mirror and the lens are likely to be. ಸಂಗಮ ದೂರ -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಗೋಲಿಯ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳ ವಿಧ, you know it, right? So mirror and lens, concave and convex, right? ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್, and the convex lens is like this, right? This is convex lens, sorry, that is concave lens. Convex lens agಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ it should be painted from inside and reflecting from outside. Idu convex, this is concave. Yeah, concave lens, like this. So illige ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಸಂಗಮದಿಂದ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ F ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್, ಸಮಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಿಭಜನೆ, ಇದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಕಸನಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಫೋಕಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. F is ಪಾಸಿಟಿವ್, F is ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು we can name them. So ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು, it should be negative for concave lens and concave mirror. ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ, ಇದು ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ, ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ, ಎರಡೂ ನಿಮ್ನ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ದರ್ಪಣವು ನಿಮ್ನ. So I will name this convex, concave, convex, concave, ಎರಡು concave, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಪೀನ ನಿಮ್ನ, ಪೀನ ನಿಮ್ನ, ಸೊ ಎರಡು ನಿಮ್ನ. Concave mirror and concave lens. Yes, yes. In the following diagram, M is a mirror and P is the object. Okay, this is the object, this is the mirror, and Q is its magnified image. So idu image, magnified image P formed by the mirror. The mirror M is ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ M ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. P ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, Q ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿದೆ. Q ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, and ಇದು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಪಣವು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇರೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿರರ್ನ ಒಳಗೆ, ಸೊ ದರ್ಪಣದ ಒಳಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿರೋದು. ದರ್ಪಣದ ಒಳಗೆ ಆಗುವ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಅದು ಒಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫೋಕಸ್, we get an enlarged virtual image inside the mirror. So that's why it is used by dentists. ದಂತವೈದ್ಯರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಬೈ ಪೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಸರ್ ವೆನ್ he is in a hurry because he knows that. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಸಿಯಾದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಸೇವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಾಸರಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಜಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಮೇಲಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್
ಅದನ್ನು ಸಾಸರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇದು ಕಪ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸಾಸರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಫಿಯ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅದು ಒಡ್ಡಿದಂತ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಫಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 kg ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಎಸ್, ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನದ್ದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೀಟ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಸಾಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಇದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ರೈಟ್. 11th question. The energy released when 3 gram material is completely converted into heat. In energy during the nuclear reaction. You know, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ವಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಿದ್ದು E = mc². E = m 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅದು 1000ದಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು, kg ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 × 10⁻³ kg. ಆಮೇಲೆ c². c ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, 3 × 10⁻²² 10⁻8². ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 × 10⁻³ 9 × 10⁻16. that is equal to 27 × 10⁻13 joules. 927. So 27 × 10⁻13 joules. That is the 4th answer. 12. Consider the following assertion and reason and select the correct answer. Alloys are used in electric heating devices. Yes, correct. Alloys ಗೆ resistance ಜಾಸ್ತಿ. They have high resistance, so they are used for heating. And also they don't melt so easily. ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದು ಬೇಗ, ಈಸಿಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Their alloys do not oxidize readily at high temperature. Yes, ಬೇಗ ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಬೇಗ ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮರ್ಥನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಈ ಸಮರ್ಥನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ alloysಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಸರಿ, ಸಮರ್ಥನೆಯು ಸರಿ. ಅಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, reason is also true, and R is the correct explanation of yes, both are true, and R is the correct explanation of assertion. Yes. 13. Last question. Consider the following statement and select the correct alternative. Statement: the frequency of the sound wave whose wavelength is 1.5 centimeter with the speed of this much is this one. So ತರಂಗ ದೂರ ಇಷ್ಟು ಇರೋದು, ವೇಗ ಇಷ್ಟು ಇರುವ ಶಬ್ದದ ಆವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು V = f ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ವೇಗ, ಆವೃತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ತರಂಗ ದೂರ. Velocity, speed, and frequency and wavelength are connected by this equation. Now calculate ಮಾಡುವ ಇದು ಹೌದಾ ಅಂತ. F = v/λ. V is velocity is 339 meter per second, and wavelength is 1.5 centimeters. 1.5 centimeters. 3 ಇಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು. 0.5 times 3113 times. ಇನ್ನು 5ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸುವ. 5.1 times 2 ಸಲ 0.6. F is equal to 22.6 ಗುಣಿಸು ಇಲ್ಲಿ 10⁻⁻1 ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 10⁻⁻1. ಮತ್ತೆ ಇದು 10⁻⁻2. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ 10⁻⁻3 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತರುವಾಗ, ಅಂಶಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ 10⁻⁻, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ 10⁻⁻3. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
22.6 into divided by 10 to the power minus 3. 22.6 into 10 to the power plus 3. 1000ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಆಯ್ತು. F is equal to 2 0.6 ಅನ್ನ 6 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 2 0 ಉಳಿತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ಸ್. 22,600 hertz. Yes, correct. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ given sound as a frequency, this given sound is audible to human beings. ಇದು ನಮಗೆ ಶ್ರವ್ಯವಾದಂತ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೇಳುದು. ಇಷ್ಟು ಕಂಪನಾಂಕ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆದ್ದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ಸ್ ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 22,600 which cannot be heard. So this is wrong. A is correct and B is wrong. Statement A is true, statement B is false. Yes, one. Helike A sari, helike B tappu. So this is about the 13 questions asked in the 2019 question paper. We will come back with the 2018 question paper. So if at all you have a doubt, you can send me a message to 94801 98001. I have given that in different pages, that number here. So thank you for watching this video, and if at all you have doubt, feel free to ask questions and we are ready to serve you. Thank you.